मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुँच। श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु पृथ्वी पृष्ठ कल्कि रूप में पदार्पण करेंगे। तेबे एक नर अंग को धरी निजर समस्त लीलाखेला करेंगे। यही लीलाखेला द्वय भूमिकार संपादित हो। जड़े हेले निराकार निराकार ब्रह्म जे केवे धरापृष्ठ को आसी नथिले बा पूर्ण ब्रह्म से अटंती। आउ जड़े हेले आकार स्वरूप बा तांकर अंश महाकलेवर। यही दुईंकर महामिलन कलिशेष को घटिव। तो वेदशास्त्र पुराण रे उल्लेख रही आकार निराकार कथा, किंतु ताहा थियोरिटिकल रही धरापृष्ठ रे प्रैक्टिकल केवे घटी नथिला। जुगे जुगे निराकार अंश प्रतिमा आसी मानव रूप में जन्म नहीं धरापृष्ठ रे प्रभु भगवान रूप में पूजित हो जाइछंती। दुष्ट दुर्जन को संहार करिबा, भक्त मान को उद्धार करिबा, धरणी माँ को महाविपद उद्धार करिबा इत्यादि निजर जुग महाकर्म धर्म करी जशकीर्ति रखी जाइछंती, जहाँ वेदशास्त्र पुराण नाम रे आमे एबे पढ़ुचे शुणुचे जानुचे। किंतु कलिशेष को कल्कि रूप में लीलाखेला हेब। एसबू विषय रे वेदव्यास महामुनि तथा अन्यान्य महामुनि माने उल्लेख करिसंती। किंतु भविष्य मालिका शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र अटे, जोठारे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कल्कि लीला उपरे अनेक कथा उल्लेख करा जायछि। तेबे सबुठी लेखा अछि प्रभु नारायण कलिशेष को आसी कल्कि रूप में लीलाखेला करेंगे। तेबे आमर मालिकाकार माने महापुरुष अच्युतानंद आदि पंचसखा माने निजर भविष्य मालिकार अति प्रांजल भाव में उल्लेख करछन जे अंश प्रतिमा नुह स्वयं पूर्ण ब्रह्म आसवे कल्कि लीलाखेला करने। स्वयं पूर्ण ब्रह्म अजनी सम्मुत प्रक्रिया जन्म ने धरापृष्ठ कथा होती भिन्नता। जदि पूर्ण ब्रह्म आसवे तांकर कौन जनि सम्मुत ना से निराकार पुणी एक नर अंगरे तांकर प्रकाश घटिव बा पदार्पण घटिव बा निवास घटिव बा विश्राम घटिव। से नर अंगरे बसवास करेंगे, बसवास करी निजर कल्कि लीलाखेला करेंगे, जोटी से दुष्ट म्लेच्छ मान को संहार करेंगे, भक्त मान को उद्धार करेंगे, ए पृथ्वी को महाप्रलय रक्षा करेंगे, उद्धार करेंगे, सुरक्षा देवे, सारा विश्ववासी को उद्धार करेंगे। भक्त सुजन साधु सन्थ इत्यादि इत्यादि समस्ते उद्धार हेबे। दुष्ट दुर्जन माने मृत्यु मुखरे पड़ी पृथ्वी पृष्ठ विदाय ने। यही हूँ सार निर्यास विषय वस्तु कल्कि लीलाखेलार, जहाँ भविष्य मालिका शास्त्र उल्लेख रही। तेबे ये सबूर हटचमट वर्तमान समय बा कलिजुग भोग को 5000 वर्ष पर चली आमरी भारत वर्ष रे, खाली ओडिशा रे नुह सारा भारत वर्ष रे ये सब विषय रे वर्तमान जोरदार प्रचार प्रसार चली। सबु राज्य रे केउठी ना केउठी कल्किंकर मानव प्रतिमा माने निजको कल्कि रूप में घोषित करी पूजित होउचंती किछि किछि आश्रय भक्त मान द्वारा शिष्य मान द्वारा। किंतु जो माने प्रकृत मालिका गवेषक बा मालिका प्रेमी माने से भल भाव में जानिछंती जे ए लीलाखेला ओडिशा माटी रे घटिबो बा उत्कल राज्य रे घटिबो। किंतु श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभुंकर उभा प्रकट बा आविर्भाव घटिबो नर अंगरे। जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन देवे, दर्शन लीला घटिबो तांकर। यही लीलाखेला आपे प्रचारित हेबो, केही याकू प्रचार करि परिबे नाही। स्वयं भगवान निजे निजको प्रचारित करेंगे, निजे निजर परिचय देवे। जनसमाज माने जानी परिबे नाही, आगुआ जानिबार कौनसी बाट ही नथिबो, कारण महागुप्त रे ए कर्मधर्म चलिबो। तेबे समय को अपेक्षा समय हेले ही स्वयं भगवान निजको प्रकाशित करेंगे, सेठी आमे समस्ते जानी परिबा। तेबे जनसमाज रे कौन कौन घटिबो से सबु संबंध में मध्य महापुरुष निजर भविष्यत पुस्तक मानकरे अनेक कथा उल्लेख करिसेंती। गाँ टू सहर, देश टू विदेश कौन कौन सब घटिबो मु मोर पूर्व एपिसोड रे अनेक कथा आलोचना कर सारी। जे सबु देश माने जल प्रलय रे जिवे, जल प्रलय किभली भाव में घटिबो से सब मु मोर पूर्व एपिसोड रे वर्णना करछि। आपण माने सुनिले बुझी परिबे से सब कथा को भविष्य मालिका शास्त्र रे केते प्रांजल भाव में उल्लेख कराइछि। तेबे आहुरी कौन कौन सब उल्लेख रही भविष्य मालिका शास्त्र रे ए सब कथा को नहीं कौन कौन घटिबो, आमे मानव समाज क्यों क्यों असुविधार सब सम्मुखीन होगा से सब विषय रे विपद कथा आज शुणा। से महापुरुष अच्युतानंदकर गुप्तखेदा मालिका पुस्तक पृष्ठा 67 रे एक कथा उल्लेख रही। तेबे शुणा कौन लेखा अछि। चारियाडू विनाशर सूचना मिलिबो, प्रकृति ही धक्का देव दैवर माड़। चारियाडू विनाशर सूचना मिले, ये कौटी युद्ध है, कौटी बात्या है, कौटी बन्या है, कौटी विभिन्न विभीषिका देखा देलानी, कौटी अघटन है, कौटी दुर्घटना है, कौटी भूमिकंप है, विभिन्न प्रकार जिनस केवल विनाशर सूचना ही खबर मिल चारियाडू।
ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିନାଶର ସୂଚନା ମିଳିବ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଧକ୍କା ଦେବ, ଦୈବର ମାଡ଼ ପ୍ରକୃତି ବି ଧକ୍କା ଦେବ। ଏ ଯେଉଁ ବିନାଶର ସୂଚନା ମିଳିବ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବି ହେବ, ଆଉ ଦୈବର ମାଡ଼, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈବ ମାଡ଼ ବି ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମ ମାଡ଼ ବା ଦୈବ ମାଡ଼ ବି ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିନାଶର ସୂଚନା ମିଳିବ। ଖାଉ ଖାଉ ମରୁଥିବେ ନର ନାରୀ ଜାଣ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମରିଯିବେଟି ପ୍ରମାଣ। ଲୋକମାନେ ଖାଇ ବସିଥିବେ ବା ଖାଉ ଖାଉ ମରିଯିବେ। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମିତି ହାର୍ଟ ବେମାରୀ ବାହାରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଛି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବାଣୀ କଦାପି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ୁଛେ କି କେଉଁଠି ମରୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଠିକଣା ରହୁନି। କି ଖାଇଲା ବେଳେ ମରିଯାଉଛି, କି ଚାଲିଲା ବେଳେ ମରିଯାଉଛି, କି ରାତିରେ ଶୋଇଛି ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲାଣି, ଯାହାର କୌଣସି ନିରାକରଣ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଉ ଖାଉ ମରୁଥିବେ ନର ନାରୀ ଜାଣ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମରି ଯିବେଟି ପ୍ରମାଣ। ପୋକ ମାଛି ପରି ସେ ଯେ ଜନତା ମରିବେ, ଛାନିଆ ମାନିଆ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଯେ ହେବେ। ଲୋକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଛାନିଆ ମାନିଆ ହେଇକି। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ଛାନିଆ ମାନିଆ ହୋଇକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବେ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ବିନାଶର ସୂଚନା ସବୁ ଆସିବ। କାହାକୁ କୌଣସି ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମାଳିକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଏବେଠୁ ଶୁଣି ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ, ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ଆମର ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ। ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋ ଆଡ଼ୁ ମାଳିକା ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ସଚେତନ ବାଣୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଭରସା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରସା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଭରସା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭରସା ବା ତାଙ୍କ ଛାଇ ତଳେ ରହିବା, ତେବେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଭୀଷିକାର କଦାପି ଶିକାର ହେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନସମାଜକୁ ଏସବୁ ଆସି ଘଟିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟିପାରେ। କାରଣ ପୂର୍ବଭାନୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ବରଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଘଟୁଛି, ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଶୁଣୁଛେ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ଦେଖୁଛି। କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ, କେଉଁଠି ସୁନାମି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହା କଦାପି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଘଟି ଚାଲିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ରୂପରେ ଶୁଣୁଛେ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ପୋକ ମାଛି ପରି ସେ ଯେ ଜନତା ମରିବେ, ଛାନିଆ ମାନିଆ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ପୋକ ମାଛି ପରି ସେ ଯେ ଜନତା ମରିବେ, ଛାନିଆ ମାନିଆ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଯେ ହେବେ। ସବୁରି ଭିତରେ ଖାଲି ହାହାକାର ଧ୍ୱନି, କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ବେଳ ଶେଷ ନ ପାରିବେ ଜାଣି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ଧ୍ୱନି ପଳେଇ ଆସିବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମୟ ବେଳ ସରିବନି। ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋକ ସମୟ ବେଳ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ରାତିରୁ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ଜାଣିପାରିବେନି। ମାନେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାହାକାର ଧ୍ୱନି କେବଳ ଶୁଭିବ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିନାଶର ସୂଚନା ଆସିବ। ଯାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ମାତ୍ରାଧିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାମାନେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୂଲକ ଜାଣ ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏହା ଅଟଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମୂଲକ ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଯେ ଜଗତର ନାଥ। ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥଳ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥଳ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ। ଲିଙ୍ଗସ୍ଥାନ ଅଟେ ବୋଲି କଳିଙ୍ଗ ଯେ ନାମ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏହା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗରୁ କଳିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏହି କଳିଙ୍ଗ ବା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶିବବଂଶୀ ଜଣେ ନର ଆସିବେ। 64 ପଟଳ ପୁସ୍ତକରେ ମହାପୁରୁଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଧାରଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ଏକାକୀ କରୁଥିବେ। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏତିକି ସେବକ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଏକାକୀ ସବୁତକ ସେବା କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ଏକାକୀ ସେବା କରୁଥିବେ ଆଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିବେ, ସେହି ସମୟ ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସଂକେତ କଳିଯୁଗ ସରିବାର, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଆମ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଳିଙ୍ଗ
ବୋଲି ନାମ ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ନାମ ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ କଥା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେ କେବଳ କଳ୍କୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ବା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜକୁ ସାଧୁ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଏତିକି କଥା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁରି ଦୃଷ୍ଟି ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ସାର। ପୃଥିବୀର କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେବ ବାରେ ଜାଣ, ସହି ନପାରିବ ଧରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଣ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ। ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ, ଟଳମଳ ସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରକୃତି ଧକ୍କା ଦେବ, ଦଇବ, ମାଡ଼ ଦେବ। ଆମେ ଜନସମାଜ ଯିଏ ମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, କ'ଣ ହେବ ସେଠି ଆମର ଅବସ୍ଥା? ଇନବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ମନକୁ ସବୁଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ପୃଥିବୀରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବ କହିଲେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଆମମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେଠୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ଉଚିତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବା ସନ୍ଥୁଙ୍କୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ମାନବଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ହୁଏତ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୀଳାଖେଳାକୁ ନିଜେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗୁଆ ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ପଥରେ ରହିଲେ ନିଜର ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଏବେଠୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ଓ ଏକ ସାଧା ମାନବ ଜୀବନକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିତେଇ ପାରିବା। ନଚେତ୍ ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଟିକେ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଷ ମିଶିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଯିବ, ଏଭଳି ବିଷମୟ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆସି ଆପେ ଆପେ ବିଷ ମିଶିଯିବ ଓ ଆମମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ କଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।